રોજે રોજ નું આખો લઈ લેજો એનો કુંભાઈ દબાઈ ગયો દેખાય નહીં એટલું વધી ગયું બસ देखो आसन लगाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश माटे शंकर को मेरी प्रार्थना आ शिव जी को मेरी प्रार्थना ए शिव जी को मेरी प्रार्थना शिव स्वरूप बना लेना ओ कंठे धारी छे सर्पोनी माड़ा बाजे डमरू त्रण ताल है निराला ओ शिखर कैलासे निवास करनारा भीम शंकर सदा राजी रहनारा भक्तों ने शिव दर्शन लागे छे प्यारे भक्तों ने शिव दर्शन लागे छे प्यारे करो ने कृपा हवे कल्याणकारी चंद्रमौली चंद्रशेखर है त्रिपुरारी करो ने कृपा हवे कल्याणकारी भगीरथ का जय सिर गंगाधारी पर्वत दूरी लानी पूजा स्वीकारे जग मंगल काजे असुर सहारो जहर पी कर देवों को उगारो।
बीज चंद्र कला पर जाऊं वारे, बीज चंद्र कला पर जाऊं वारे, करो ने कृपा हवे कल्याणकारी। ओ शिव जी, ओ शिव जी, ओ शिव जी, श्री चंद्र मौली चंद्रशेखर है त्रिपुरारे, करो ने कृपा हवे कल्याणकारी। श्मशानी भस्म अंगे चोड़नारा, गळामा मूढ़ माला धारण करनारा, शिखर कैलास निवास करनारा, भीम शंकर सदा राजी रहनारा। ग्रहण ने शिव भक्ति लागे छे प्यारे, मारुति नंदन केसरी नंदन, मारुति नंदन केसरी नंदन, अंजनी ना जाया हनुमान, के समरू बजरंगी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अंजनी ना जाया हनुमान, कि समरू बजरंगी। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई नित जीवन फल पावे। अंजनी ना जाया हनुमान, कि समरू बजरंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियाला। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुआरे। और देवता चिंतन धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंजनी ना जाया हनुमान, के समरू बजरंगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा। कीजे नाथ हृदय मन डेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, उमापति महादेव की जय।
कुलदेवी रवेची मात की जय, मोगल मात की जय, श्री सोनल मात की जय, पितृनारायण भगवान की जय, अपने अपने मात पिता की जय, सदगुरु देव की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय, गौ मात की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुने महारानी की जय, भारत मात की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृक्ष नारायण भगवान की जय, सर्वे साधु संतों की जय, सर्वे ब्राह्मणों की जय, आकाश देव की जय, पृथ्वी मात की जय, प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल गोविंद गोविंद, श्रीमन गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे माधव राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री राधा गोपी पति गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
શ્રી માધવ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ માધવ ગોવિંદ ગોવિંદ માધવ ગોવિંદ ગોવિંદ માધવ ગોવિંદ ગોવિંદ માધવ ગોવિંદ ગોવિંદ કેશવ ગોવિંદ ગોવિંદ કેશવ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ શ્રી માધવ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ શ્રી માધવ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ શ્રી ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ બાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ શ્રી બાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 કેશવ ગોવિંદ ગોવિંદ કેશવ ગોવિંદ 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 રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ બોલીએ શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય દ્વારિકાધીશ કી જય બોધાણી પરિવાર આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનો આજે 7મો દિવસ એટલે રાજા પરીક્ષિતના મોક્ષનો દિવસ અને કથા વિરામનો દિવસ. આજે આ દિવંગત આત્માના મોક્ષાર્થે બેસાડેલી મોક્ષ ગાથાનો અંતિમ દિવસ એટલે ભગવાન ઠાકોરજીની જેમ પોથયાત્રા કરી એમાં જ ઠાકોરજીની કથાને વિરામ દેવાનો દિવસ. આમ જોવા જાય ને તો ઠાકોરજીની કથાનો કોઈ દી વિરામ ક્યારેય થતો જ નથી. કેમ કે એને એમ કીધું હતું કે હું ભલે સ્વધામ જાઉં પણ આ ભાગવતની પોથી સ્વરૂપે જે જે જગ્યાએ કે મારું સ્થાપન થશે ત્યાં કે હું આવી અને પોતે બિરાજમાન થઈશ. આજે 7મા દિવસની અંદર ભગવાનને
પ્રાર્થનાનું પુષ્પ શ્રી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર આપણે સૌ ભાવપૂર્વક અર્પણ કરીએ. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति. विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चेतवृत्ति दद्यादिकं मोहवसादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति. वेशदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति. सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति. श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति
ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ, ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ, ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ જે પ્રેમે કરે, દામોદર દયા દાને સહેજે ગોલોક સંચરે, સહેજે ગોલોક સંચરે. બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. આજે બોધાણી પરિવાર આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાની યજ્ઞમાં ભગવાનનું વાંગ્મય સ્વરૂપ એવા શ્રી ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં, પરમ વક્તા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ એમના ચરણોમાં, તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ એવા દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ. સર્વપ્રથમ વ્યાસપીઠના વક્તાનું તેમજ ખીમાભાઈ આયોજકનું સન્માન અશોકભાઈ વસરામભાઈ મારું આપણા શાસ્ત્રીનગરના ચામુંડા ડેરીવાળા પ્રવીણભાઈ એમના પરિવાર વતી સન્માન કરવામાં આવે છે. બોલો દ્વારિકાધીશ કી જય. બોલો દ્વારિકાધીશ કી જય. આ અમારી માતાજી જે ગામમાં બેઠી છે ને એ ગામના હરસિદ્ધિ માતાના. બોલો હરસિદ્ધિ માત કી જય.
એનો 7મો દિવસ. એટલે આપણે ગઈકાલે ભગવાનના લગ્ન ખૂબ ભાવભેવપૂર્વક કર્યા. ભગવાનની જેને કહેવાય કે ભગવાનના લગ્ન ક્યાંથી હતો કે માધવપુર ઘેડમાં થયા. એ સમયે આ ભગવાનના લગ્ન ક્યારે તો કે મહા મહિનાની વસંત પંચમીના દિવસે ભગવાનનું લગ્ન થયું. ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના લગ્ન થાય. દુર્વાસા ઋષિના શ્રાપથી ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીજી દ્વારકામાં સાથે બિરાજમાન નથી. રૂક્ષ્મણી માતાનું મંદિર છે પણ ક્યાં તો કે દ્વારકાની બારે બેટ દ્વારકા જતા વચ્ચે રસ્તામાં આવે છે. એ સમયે ભગવાનના લગ્ન થયા. હવે સામાન્ય જોવા જાય તો લગ્નની વિધિમાં આમ તો ઘણો સમય લાગે, પણ એક બાપ એના માટે એની દીકરી એટલે એના માટે એનું તાજ કહેવાય, એના સરનો તાજ, એનું ઘરેણું એટલે સાચું કયું તો કે એની દીકરી. આ સમાજની અંદર આપણે જેટલું સ્થાન આપણે દીકરાને આપી છે ને એટલું સ્થાન આપણી દીકરીને પણ આપણે આપવું જોઈએ. કારણ કે મારીને તમારી નજરમાં કદાચ આ દીકરો અને દીકરી બે અલગ હોઈ શકે, પણ કુદરતની નજરમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. એના માટે દીકરો અને દીકરી બેય કાયમ એક છે. જેટલું દીકરો કરી શકે એટલું દીકરી કરી શકે. પણ હું એમ કહીશ કે તમારા પરિવારમાં કદાચ તમારી દીકરીઓ ભણવા માંગતી હોય ને તો એને ભણાવજો. કેમ કે જેના આંગણામાં ઘરે દીકરી હોય ને એને ખબર પડે. એકવાર દેવર્ષિ નારદે માં ગંગાને પ્રશ્ન કર્યો કે માં ગંગા, કે આ ભક્તો બધા આવે પૃથ્વી લોકમાંથી, દરેક મનુષ્ય આવે કે તમારી ગંગામાં કે તમારા પાણીમાં એ સ્નાન કરે, તમારા જળમાં સ્નાન કરે. એ કે હું એટલું તો સમજી ગયો કે પાપ એ બધા એના ધોવાઈ ગયા, પણ કે તમારી નદીમાં તમારી ગંગામાં કે આ જે બધું પાપ ભેગું થાય એ ક્યાં જાય? ત્યારે માં ગંગાએ જવાબ દીધો કે આ પાપ કોઈ ભારત દેશની શેરીની અંદર, કોઈ ગામડાની અંદર, કોઈ તાલુકાની અંદર, કોઈ શહેરની અંદર કોઈ દીકરી રહેતી હોય અને એ દીકરી જ્યારે આ ગંગામાં સ્નાન કરવા આવે ને ત્યારે મારું બધુંય પાપ કે ધોવાઈ જાય છે. દીકરીના સ્પર્શ માત્રથી આ બધુંય પાપ કે એક ક્ષણમાં કે વયું જાય છે. દીકરી એટલે એના એક બાપ માટે શું તો કે સોનાનું ઘરેણું તો છે, પણ એનો મીઠો મહેરામણ છે. આ ભારત દેશનો કોઈ બાપ એવો નહીં હોય, કદાચ ગમે એટલો કાળજાવાળો હોય, ગમે એટલું એની સામે કદાચ કોઈ શત્રુ આવી આખી સેના ઊભી રહે ને ત્યાં એ જીતી જાય, પણ એક એની દીકરી જ્યારે કન્યાદાન કરી દે અને દીકરીને જ્યારે વિદાય કરે ને ત્યારે એ બાપને ખૂણામાં પોતાનો પાઘડીનો છેડો લઈ ખેસ લઈને રોતા એને આપણે જોયા છે. અને દીકરીને પોતે હસતા મુખે વિદાય કરે. જેના ઘરમાં દીકરી હોય ને આ વિગત, આ વસ્તુ એને ખબર પડે. 20-20 વર્ષ સુધી, 22-22 વર્ષ સુધી આંગણામાં રહેવાનું અને એ દીકરીના લગ્ન થાય ને એટલે 2-5 મિનિટમાં એ દીકરીને એ સ્થાન છોડી ત્યાંથી વિદાય લેવાની. અને એ દીકરી જાતા જાતા શું બોલે દીકરીને, પિતાજીને, દીકરી પિતાને એમ કહે કે બાપુજી આજ કે હું આ ઘર છોડીને કે જાઉં છું અને હવે કે તમે છે ને મારા ઘરે આવજો. કેમ કે આજથી આ ઘર હવે મારું નથી, મારું ઘર હવે ક્યું થયું, જ્યાં હું પરણીને જાઉં છું ને એ કે મારું ઘર થયું. એટલું બોલે દીકરી. આ સમર્પણ કોનું? દીકરીનું. કે દીકરી વિદાય થાય ને એટલે દિવાલમાં 2 થાપા મારીને જાય. આ વર્ષો જૂની આપણી પરંપરા. શું તો કે
આ આંગણામાંથી બાપુજી હું એક ચપટી રજ પણ નથી લઈ જાતી. આપણને એમ લાગે કે થાપા આપણે મરાવી છે, આપણે મારતા નથી. દીકરી આપણને ઈ થાપા મારીને આપીને જાય છે, એનામાં તાકાત છે. આવી ભાવના કોનામાં જોવા મળે? તો કે દીકરી પાત્રમાં જોવા મળે. આ દીકરીનો એક નાનકડો તમને પ્રસંગ કહું. એક ગામડું ગામ, એક ગામમાં નાની દીકરી રહે. આ બાજુ આ દીકરીનું ખોયડું અને સામે એના કાકાનું ખોયડું. આ બાજુ દીકરી રમતી હોય, પણ જે દીકરીના કાકા અને દીકરીના પિતાએ બે સગા ભાઈઓને એવો ઝઘડો હતો કે આ ઝઘડો કેટલા વર્ષોથી, જૂની પેઢીથી એવી દુશ્મની હોય બે ભાઈઓને. પણ જ્યારે એ દીકરીનો બાપ જ્યારે ડેલાની બહાર નીકળે અને સામે એ દીકરીનો કાકો આવે એટલે બે ભાઈઓ એવા ભેગા થાય અને એવા બાંધી પડે કે આ ઘટનામાં આખું ગામ ભેગું થાય. વર્ષો જૂની દુશ્મની હોય ને એમ બે જણા બાંધી પડે. એક કઈ બાજુથી બે ભાઈઓ શાંત ન પડે, કોઈથી સમાધાન ન થાય. પણ એક આ નાનકડી દીકરી ફળિયામાં રમતી હોય અને બે ભાઈઓને ઝઘડતા બાજતા જોઈ અને ધીમે પગલે ચાલી અને ખાલી એટલું બોલે ને કે બાપુજી, પપ્પા, પિતાજી, એ કે ઈ મારા કાકા છે. એના સાથે ઝઘડોમાં જ્યારે આ શબ્દ જ્યારે એના પિતાના કાનમાં પડે ને એટલે ગમે એવો દીકરીનો બાપ હોય ને એ પાછો વળી જાય. દરરોજની ઘટના, બાપ બહાર નીકળે, દીકરીના કાકા બહાર નીકળે, જો બેયને ભેગું થાય ને તો રોજ આવો ઝઘડો થતો. વાત કહેતા વાર ન લાગે એટલે ટૂંકમાં તમને વાત કરું કે દીકરીનું સમર્પણ શું હોય. આ દીકરી હવે ધીરે ધીરે મોટી થઈ. દીકરીના લગ્ન મંડાણા. લગ્નમાં સ્વાભાવિક છે કે દીકરીનો બાપ એના નાના ભાઈની સાથે બનતું નથી એટલે એને કંકોત્રીનું આમંત્રણ આપતો નથી. આમંત્રણ પણ હતું નહીં, પણ દીકરીના વિદાયનો પ્રસંગ આવી ગયો લગ્નમાં. આપણે લગ્નમાં તો જોવા જાય એટલે ઘણા બધા પ્રસંગો આવે, પણ દીકરીની જે વિદાય છે ને એનો પ્રસંગ બહુ મહત્વનો હોય. આજે દીકરી એના બાપને ખંભે રાખીને, માથું રાખીને એટલું બોલી કે બાપ, હવે કે હું જાઉં છું, તમે મારી ઘેર આવજો એ કે. અને એ સમયે આજે ખાલી પિતાજી એટલું બોલ્યા કે બેટા કંઈક માંગ કે આજ તું માંગ ને કે મારે તને આપી દેવું છે કે તે મારી પાસે કાંઈ માગ્યું નથી કે, પણ આજ કે તારો બાપ તને દેવા માટે કે તૈયાર છે. તું માંગીશ તો હું તને કે મારો પ્રાણ પણ કે આપી દઈશ કે. આ ક્ષણે આજ તું કે ને કે એ મારે તને કે આપવું છે એવો કે મને અંદરથી ઉભરકો આવે છે કે. દીકરીએ ખાલી એટલું કીધું કે બાપુજી હું માંગુ એ તમે આપશો ને કે, ફરતા નહીં હોય કે. તમારી દીકરી આજ માંગે છે કે તમારી પાસે કે માંગવું એ મને આપજો એ કે, પાછા ન વળતા. એ સમયે બાપ કે હા બેટા બોલી કે. દીકરીએ માંગ્યું કે મારે એકવાર કે મારા કાકાને મળવું છે. અને આજ એના બાપે મોટો ભાઈ હોવા છતાંય કોઈ દી એના નાના ભાઈને બોલાવે નહીં, એની પાસે જાય નહીં. બે સામા મળે ને તો બે બાજે ઝઘડી પડે. પણ આજ પહેલી વાર એ બાપે એના દીકરીના કહેવા પ્રમાણે એના કાકાની ડેલીમાં પગ મૂક્યો. ની કાકોય કેવો, દીકરીના લગ્ન હતા ને એની એને ખબર હતી એની ભત્રીજી થાય, પણ બાપના વેરને લીધે એને આંગણામાં પગ નહોતો મૂક્યો. પણ એને સૌથી વધારે હરખ હતો કે આ દીકરી અહીંથી વિદાય થાય ને તો કે એક ક્ષણ કે મારી ડેલી ઉગાડી અને હું દીકરીને જોઈ લઉં કે. આજે એની કરુણતા એટલી હતી, પણ કુદરતનું કરવું કુદરતે ભેગું કરાવ્યું કે દીકરીએ એક જ વસ્તુ માંગી કે મારો બાપ આજ મારી એટલી માંગણી છે કે તમે બે ભાઈઓ ભેગા થઈ જાઓ બસ કે. અને આજ એ બાપે પહેલી વાર આ કાકાની ડેલીમાં પગ મૂક્યો ને
એટલું કીધું કે ભાઈ જે કાંઈ ભૂલ થઈ ગઈ નહીં ભૂલી જાય, કે મોટો ભાઈ હોય કે નાનો ભાઈ હોય, ભૂલ થાય ને તો એકબીજાની માફી માગી લેવી. કેમ કે આજે ભાઈ ભાઈ જો બધાય સાથે હશે ને તો આ જગતને જીતી લેવામાં તમે ક્યાંય કોઈ દી પાછા નહીં પડો. આજે દીકરીએ એ કાકાને ને ભાઈને બેને ભેગા કર્યા ને તો ભાઈએ કેટલા વર્ષોથી રાહ જોતો તો મારો મોટો ભાઈ છે, જો એ મને આ રીતે ગણે ને તો હું એને મળવા માટે તૈયાર છું, કે મારે કંઈ વેર નથી જોતું. આ બે ભાઈઓ એટલા ભેટી પડ્યા અને પેલા તો એટલું રોયા, રુદન કર્યું એને. અને ત્યારે એના બાપે કીધું કે ભાઈ હવે એ બધું ભૂલી જા હાલી, કે આપણે કે આ દીકરીના લગ્ન છે ને કે એને ભાવપૂર્વક આપણે કે હસાવીને વિદાય કરી, કે કેમ કે આંગણામાં રમેલી દીકરી તમારા ઘરે બહુ ખુશ હોય, રાજી હોય ને જો તમે એને વિદાય ટાઈમે રડાવો એના કરતાં હસાવીને મોકલો ને તો એ દીકરી એના પરિવારનું કલ્યાણ કરશે. આજે એ કે મારી દીકરી સાસરે જાય છે, દીકરી માંગે છે, એ મેં એને આપ્યું છે તો પ્રેમથી હાલ આપણે બે ભાઈઓ ભેગા થઈ અને આપણે એને વધાવી લઈ. અને આજે કાકો અને દીકરી ભત્રીજી બે એટલા વહાલથી ગલે મળ્યા, ભેટી પડ્યા કે આખું ગામે આ દ્રશ્ય જોઈ લીધું કે ના, ભાઈ ભાઈમાં પણ પ્રેમ છે, કુદરતની કરુણતામાં પણ પ્રેમ છે. આ દીકરીએ બેયને ભેટો કરાવ્યો, બે ભેગા થયા અને આ દીકરી આજે પોતાના પિયરમાંથી પોતે વિદાય થઈ છે. અને એ સમયે આજે દીકરી એના બાપનું આંગણું છોડી અને પોતે ચાલી જાય છે. દીકરી એટલે કોણ? તો કે ત્યાગ અને સમર્પણની મૂર્તિ. એને કોઈ દી કાંઈ અપેક્ષા ન હોય. આ દીકરી છે ને એ કેટલા પાત્ર ભજવે છે કે તમારા ઘરની અંદરમાં જો તમે જોવા જાવ ને કે આપણા ઘરમાં શાંતિ છે, આ દરેક કોઈ પણના ઘરમાં શાંતિ હોય ને તો તમારે એમ સમજવાનું કે આપણા ઘરની અંદર કોઈક દીકરી પાત્ર છે કે જે સહન કરે છે. આ દીકરી પાત્ર ક્યું હોઈ શકે? તો કે પત્ની પણ હોઈ શકે, મા પણ હોઈ શકે, દીકરી પણ હોઈ શકે અને સાસુ પણ હોઈ શકે, કે જે સહન કરતું હોય ને ત્યારે એ ઘરની અંદરમાં શાંતિ હોય. એકવાર એક દીકરીએ નવરાત્રિનો સમય આવે ને એટલે દીકરીઓ શું કે માથા ઉપર ગરબો લઈ અને ગરબો ગાવા જાય. એમાં એક દીકરીએ કાંખમાં એના ભાઈને તેડ્યો હતો. એટલે એક વેપારીએ રૂપિયા તો આપ્યા, ગરબામાં પધરાવ્યા, પણ એમ કીધું કે દીકરી આ તારો ભાઈ કે નાનો છે, કે આને ઘરે મૂકીને આવતી હોય તો કેમ કે ગરબો પકડે તો ભાઈ પડી જાય ને ભાઈને પકડે તો ગરબો પડી જાય, આવી સ્થિતિ હતી આ દીકરીની. પણ આવું એક વેપારીએ કીધું ને તો દીકરીની આંખમાંથી દડ દડ કરતા આંસુ એટલા વયા ગયા કે દીકરી રોવા લાગી યાની. પછી વેપારી બહાર નીકળ્યા, પૂછ્યું માથે હાથ મૂકીને કે બેટા આટલું બધું કેમ રોવા લાગી? ત્યારે દીકરી બોલી કે મારે છે ને કે માં નથી, બાપ પણ નથી, કે આજે મારો ભાઈ છે ને એનો ઉછેર કે હું કરું છું, તમે મને એમ કહો કે આને તું ઘરે મૂકી આવ તો આનું ધ્યાન કોણ રાખશે? આ પાત્ર છે ને એ દીકરી પાત્ર છે. એ કોઈ દી જણાવે નહીં. ગમે એટલી તકલીફ પડે ને તો એ સાસરે કદાચ એને ગમે એટલું દુઃખ હોય ને તો એના બાપે એની માએ એને એક જ સંસ્કાર આપ્યા હોય કે તું સાસરે જાને તો કોઈ દી પિયરિયાની વાત ન કરતી, કે મારા બાપ કરોડપતિ હતો, મારો બાપ અબજોપતિ હતો, અમારા ઘરે આટલા સોના હીરા માણેક મોતી ઝવેરાત હતા, આટલા આભૂષણ હતા, આ બધી વસ્તુઓ હતી. પણ એને દીકરીને ખાલી માત્ર એટલું સંસ્કાર આપે કે તારા ઘરની અંદરમાં જે કાંઈ પણ સ્થિતિ હોય ને એ સ્થિતિને તું સહન કરી અને તારું જીવન અહીંયા વિતાવજે. અને એક ક્ષણે આજે દીકરીને એના પિતાની ઘરેથી વિદાય લઈ લઈએ, પછી જ્યારે સાસરે જાય ને ત્યારે પહેલી વાર એને કોણ યાદ આવે? તો કે એની માં યાદ આવે. અને ત્યારે એની માં વિશે દીકરી શું બોલે? કે માડી તારો છેડો આજે છોડું છું, નવા આંગણ નવા સંબંધ જોડું છું,
આશીષ દેતા મુજને તું નિહાળજે, વીરા મારા પિતાને સંભાળજે, વીરા મારા બાપાને સંભાળજે. આ દીકરી એક જ વાત વિદાય કરે ને ત્યારે એના ભાઈને એટલું કહે કે હવે હું જાઉં છું, મા બાપનું ધ્યાન કે તું રાખજે. કે વિદાયની આવસમી છે વેદના, વીરા મારા બાપાને સંભાળજે, જાતા જાતા દીકરીની પ્રાર્થના, વીરા મારા બાપાને સંભાળજે, વીરા મારા બાપાને સંભાળજે. આ દીકરી પાત્ર આટલું બીજું કોઈ ન કરી શકે, આટલું સમર્પણ કોઈ ન કરી શકે. આ દીકરી એટલે ત્યાગ અને સમર્પણની મૂર્તિ. અને આવું સહન કોણ તો કે દીકરી કરી શકે. ભગવાન કૃષ્ણના લગ્ન થયા, ત્યારબાદ ભગવાનનું બીજું લગ્ન સત્યભામા સાથે થયું. ત્રીજું લગ્ન ભગવાન સ્યમંતક મણિ શોધવા ગયા ત્યારે જાંબુવંતની દીકરી જામવંતીજી સાથે થઈ. ભગવાનનું ચોથું લગ્ન યમુનાજીના અંશમાંથી થયેલ કાલિંદી સાથે થયું. પાંચમું લગ્ન મિત્રવિંદાજી સાથે, છઠ્ઠું લગ્ન નાગનજીતી સાથે, સાતમું લગ્ન ભદ્રાજી સાથે અને આઠમું લગ્ન ભગવાનનું લક્ષ્મણાજી સાથે થયું. આમ ભગવાનની 8 પટરાણીઓ કે જે અષ્ટપટરાણીઓ કહેવાણી. ત્યારબાદ ભગવાને એમ કીધું કે હવે મેં જ્યારે રામ જન્મ લીધો તો ને ત્યારે કે બહુ મર્યાદા રાખી, પણ અહીંયા તો કનૈયો બન્યો હતો એટલે એને કાંઈ મર્યાદા પાડવાની હતી નહીં. એટલે એકવાર ભૌમાસુર નામનો રાક્ષસ કે જે 16,100 કન્યાઓને લઈ પોતાની કેદમાં રાખી અને પોતે જતો તો એવે સમયે આ કન્યા ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરે છે. ત્યારે ભગવાન ભૌમાસુર સામે યુદ્ધ કરી ભૌમાસુરને પરાસ્ત કરે છે. એવે સમયે આ બધી કન્યાઓને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. આજ એમ કહે છે કે ભગવાન હવે આ ભૌમાસુરે અમને કેદમાં રાખી તો અમારી હારે કે કોણ લગ્ન કરશે કે. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ આ બધે જ 16,100 કન્યાઓ હતી એમની સાથે ભગવાને લગ્ન કર્યું. એટલે ભગવાન 16,108 રાણીઓના ધણી કહેવાણા. આ 16,000 કન્યાઓ એટલે કોણ? વેદોની ઋચાઓ, વેદોના મંત્રો. આ 16,000 કન્યાઓ બની. આજે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારિકાની અંદર બિરાજમાન દ્વારકાધીશ બન્યા. તમામ રાણીઓની સાથે રહેવા લાગ્યા. એવામાં એકવાર પોરબંદર ગામની અંદર સુદામા નામનો દરિદ્ર બ્રાહ્મણ કે જેના ભાગ્યમાં લક્ષ્મી તો હતી જ નહીં, એના ભાગ્યમાં લખ્યું હતું કે આના ઘરે લક્ષ્મી હોય ને તો કે લક્ષ્મીનો ક્ષય થાય, એટલે કે નાશ થાય. પણ આ એવો દરિદ્ર બ્રાહ્મણ કે જેને પોતાના જીવનમાં અયાચક વ્રત લીધું હતું. આજ બ્રાહ્મણો તો ઘણા બધા થાય, પણ અયાચક વ્રત જો લીધેલું હોય ને તો એવો સુદામા એક જ બ્રાહ્મણ થયો હતો કે રોજ ભિક્ષા માગવા જાય, પણ ખાલી માત્ર ને માત્ર કેટલા તો કે 5 જ ઘર ફરવાના. 5 ઘરેથી કે ભિક્ષા મળે તો ભલે, ન મળે તો ઘરે આવી પાણી પી ભગવાનનું નામનું સ્મરણ કરી પાછું સૂઈ જવાનું. આજે એક ક્ષણની અંદર રોજ ભિક્ષા માગવા જાય પણ કાંઈ દ્રવ્ય મળે નહીં. ગરીબીમાં પસાર થતા એની પત્ની સુશીલા કે જેને સુદામા પ્રેમથી વસુંધરા કહેતા, અને એક ક્ષણે આજે વસુંધરાએ કીધું કે સ્વામી, હું તો કે બધું સહન કરી લઈશ, પણ હવે કે આપણા ઘરે દીકરાઓ થયા કે થોડુંક તમે એના સામું કે જોવો. કે સુદામા કે બેઠો છે મારો હરી. કે નરસિંહ મહેતાના દીકરા સામળિયાના લગ્ન આવીને ઊભા રહી ગયા હતા ને તો નરસિંહ મહેતાને ચિંતા નહોતી.
એ કામ કોને કર્યું? ભગવાને કર્યું. એક રાતમાં ભગવાને બધું ભેગું કરી દીધું હતું.